प्यारे वेखन वालिओ, साडे वज़ीर आला पंजाब मोहतरम परवेज़ इलाही साहब 2 दिहाड़े पहले साडे शहर गुजरांवाला तशरीफ लियाए। उन्होंने गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हस्पताल दा विजिट किया ते उहदी बिल्डिंग दा, उस हस्पताल दा इफ्तिताह भी किया। प्यारिओ, एक कहावत है उर्दू जिन्हों ज़रबुल मिसल आखदे ने, ते इंग्लिश दे विच अजिहियां कहावतां जिहड़ियां ने वो यूनीवर्सल ट्रुथ बन जांदियां ने, एक अबदी हकीकत दा रूप धार जांदियां ने। वो कहावत है वे भई हलवाई दी दुकान दे उत्ते दादा जी दी फातिहा। सच्ची गल तो यह वे कि मैं बचपन तो, चूँकि लिटरेचर का मैं स्टूडेंट सा, मैं बचपन तो ये कहावत पढ़ी हुई जरूर सी, बारहा सुनी भी हुई सी, पर प्यारिओ इहदा तर्जमा जिहड़ा है ये मैनू उदन पता लगा जिदन चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज ते टीचिंग हस्पताल दा आके इफ्तिताह किया। अरबां रुपयां दे 6.5 अरब दे बजट नाल इस इमारत दी नींह साबक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मुहम्मद शहबाज शरीफ होरां ने धरी सी, जेड़े अजकल के पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर ने। साहबो, बाद अज़ां ये बिल्डिंग उन्हां दे दौर दे विच तकरीबन मुकम्मल हो गई, स्ट्रक्चर बन गया। कुछ महीने पहले जदों 2 महीनों के वास्ते हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने तो वह भी गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज तशरीफ लियाए और उन्होंने इस बिल्डिंग नूं, इस प्रोजेक्ट नूं फौरी तौर दे उत्ते जल्दी तो जल्दी मुकम्मल करन दा हुक्म भी दिता, क्योंकि ये उन्हां दे वालिद गिरामी दा लाया होया बूटा सी। इसलिए उन्हां नूं अपनी वज़ारत आला दे छोटे जे दौर दे विच वो जिहड़ा छोटा जिहा दौरानिया सी, उन्हां नूं बड़ी सौड़ सी कि ये एडी वड्डी बिल्डिंग जिहदे कि इस वेले जिहदी कि लागत जिहड़ी है कम से कम 8-9 अरब रुपए ते पहुँच चुकी है और इहदे विच 502 बैड्स का एक हॉस्पिटल भी बना दिता गया होया है। ये उन्हां दे दौर दे विच कंप्लीट होवे, क्योंकि इहदी एक एक इट उन्हां दे दौर च ही लगी हुई सी। लेकिन मेरे मालक दियां शानां ने, फैसले अल्लाह पाक दे ने कि जदों मेवा पक जाए तो खांदा नसीब वाला ही है। एक शायर होए ने बरदा पिशावरी, उन्हां दे एक कते दा आखिरी मिसरा है कि बरदा सह दरख्तां दी करे राखी, मेवा पके ते खान नसीब वाले। वेखो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट अहले गुजरांवाला नूं नवाज लीग दी देन है, यानी मियाँ शहबाज शरीफ ते हमजा शहबाज ने सानू ये प्रोजेक्ट बना के ते मुकम्मल करके दिता। लेकिन इफ्तिताह करना नसीब ना होया ते आके जदों चौधरी होरां ने, चौधरी परवेज़ इलाही होरां ने, जिहड़े कि इस वेले पंजाब दे सब तो वड्डे प्रधान ने, असां उन्हां नूं पंजाब दा सब तो वड्डा वो नहीं आखना जो उन्हां नूं इमरान खान साहब मोहतरम आखदे ने। साडे लई ते चौधरी साहब फिर भी मोहतरम ने, क्योंकि साडे गुआढ़ी ने, गुजरात साडे नाल दा जिला सी, उहदे विच उन्हां दी रिहाइश है, उत्थे ही उन्हां दा हलका है, इंतहाब है जिथों इंतहाब लड़ते हैं। इसलिए असी तो उन्होंने वो लफज नहीं आ सकते जेड़े कि इमरान खान साहब मोहतरम आखते हैं। वो तो खैर किसी को भी नहीं बख्शते, वो तो सब नूं आखी जाते हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही होरी असी हमसाया समझ के उन्हां दी इज्जत करने आ, गल्ली बाती भी करने आ, पर उन्होंने गुजरांवाला दे शहरियां नूं
गली बाती भी हमसाया नहीं समझिया ते एक बने बनाते प्रोजेक्ट दा आके उन्होंने इफ्तिताह किया, अपना उत्ते नां ठोकिया ते अगां वजीराबाद चले गए। हुण वजीराबाद नूं भी उन्होंने जिला बना लिया और उन्होंने गुजरात डिवीजन च शामिल कर लिया। इत्थे ते उन्होंने सिर्फ हलवाई की दुकान ते दादा जी की फातिहा खानी ही की। इहदा तर्जमा यह हुंदा है इस कहावत का, इस अखाउंट का, इस जरबुल मिसल का तर्जमा यह हुंदा है भाई किसे खर्चा सारा टोटल किसे होर दा होवे ते जाके उत्थे बंदा चौधर अपनी बना लवे। यानी दादे अपने दी मैं फातिहा खानी करनी होवे ते एक आना भले उन्हां लावां ते हलवाई दी दुकान दे उत्ते जाके ते ओहदे ही शक्कर पारे ते ओहदे ही नमक पारे ते ओहदे ही सारे मठियाइयां जिहड़ियां ने उन्हां ते फातिहा खानी करा के ते ओहदे हत्थों ही वरतवा के ते अपना एक आना भी ना लगे ते घर आ जावां। इहनूं आखदे ने भई हलवाई दी दुकान उत्ते दादा जी दी फातिहा। ते चौधरी परवेज़ लाई होरां ने गुजरां लिया के मैडिकल कॉलेज दे विच एक अजीम शान प्रोजेक्ट दे विच ओहदा इफ्तिताह करके ते सानू जिहड़ी गल बचपन तो समझ नहीं सी आउंदी वो समझा दित्ती भई हलवाई दी दुकान दे उत्ते दादा जी दी किवें फातिहा खानी करवाई दी है। उदों बाद चौधरी होरी वजीराबाद टुर गए। उत्थे जिहड़ा प्रोजेक्ट है जिहदा नाम वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सी वो वाकई चौधरी परवेज़ लाई होरां ने शुरू कीता सी। वो भी हुण तकरीबन मुकम्मल हो चुकिया है। हालांकि बहुत सारियां उहदे विच कमियां ने, ना डॉक्टर्स दियां रिहाइश गावां ने, ना ऑपरेशन थिएटर ने, बहुत सारी मशीनरी भी उत्थे रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। प्रोफैसर डॉक्टर वहीद जिहड़े ने उत्थे उहदे हैड ऑफ इंस्टीट्यूट ने वो बड़े आसन तरीके नाल वो आप भी ते उन्हां दी टीम भी वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नूं चला रही है। उत्थे जाके भी चौधरी साहब होरां ने इफ्तिताह ते उहदा हर पुराना ही होया सी, लेकिन उत्थे जाके उन्होंने एक नवां फीता कटिया। वो ये कि उस हस्पताल का नाम वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी तो बदल के ते परवेज़ लाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रख दिता गया। चलो एक बड़ा ही प्यारा शेर है, तामीर की हर ईंट पे लिखा है मेरा नाम, दीवार मगर आपसे मंसूब हुई है। प्यारिओ साडे लोकां दे टैक्सां दे नाल खजाना मुल्क दा भरीचदा है ते साडे पैसिਆਂ दे ही हस्पताल बना के ते किधरे नहीं ये लिखिया जांदा कि गरीब अवाम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। साडे ही वोटां दियां खैर खरैत लैके ते ये चौधरी बनदे ने ते मैंबर बनदे ने कौमी असैंबली दे ते सूबाई असैंबली दे ते साडे ही टैक्सां नूं साडे उत्ते ही ला के साडियां सड़कां बनांदे ने, साडे हस्पताल बनांदे ने ते ना उत्ते जिवें सियालकोट मैडिकल कॉलेज बनया ते नवाज लीग दे मरकजी रहनुमा ते अजकल साडे वफाकी वजीर भी ने ख्वाजा आसफ साहब, उन्होंने उस सियालकोट मैडिकल कॉलेज का नाम उदों उन्हों का दौर सी उन्होंने अपने वालद साहब के नाम ते रख दिता ख्वाजा सफदर मैडिकल कॉलेज। बंदा पूछे कि रकम लोगों की एक एक इट साडे पैसिਆਂ नाल लगी हुई ते ख्वाजा सफदर साहब मरहूम मगफूर मोहतरम अल्लाह पाक उन्हां दियां बख्शिशां करे। बंदा ख्वाजा आसफ साहब ने पूछे कि ख्वाजा साहब तुहाडे वालद साहब ने पेंसिलीन जायद की सी, मैडिकल कॉलेज का नाम ख्वाजा सफदर मैडिकल कॉलेज रखन दी केड़ी लोड़ है? कोई वजह तस्मीया भी होनी चाहिए ना। वजह तस्मीया का मतलब होंदा है कि किसी नूं कोई इसम देन दी वजह की है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਆਖੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੋਟਾ ਤੇ ਹੈ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਆਖ ਲਵੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ख्वाजा सफदर साहब ਦਾ ਤਿੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, मोहतरम ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਤਫਾਕ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਖਾਨਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗੂ ਇਤਫਾਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਤਫਾਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਇਸ ਇਫਤਖਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਖਲੀਕਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ, ਅੱਧਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ, ਗਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਿੰਬਰ ਸਾਡਾ, ਵੋਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਿੰਬਰ ਸਾਡਾ, ਵੋਟ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, वो अपने आशिकों को शरबत दीदार देते हैं मगर मसरूफ हैं, इतवार की इतवार देते हैं। ते ओ इतवार भी फिर कदी नहीं आउंदी जिस इतवार सानू ये अपने दर्शन करवा छड्डन। सानू तो नज़र ही नहीं आउंदे, पता नहीं कित्थे रहिंदे ने ते कित्थे मौजां मारदे ने। और असी ओ बेवकूफ ते भोली कौम आ कि असी फिर हर वारी इन्हां ही डंगण वालियां नूं जिहड़े कि सानू अगले अपने टन्योर दे विच भी डंग चुके हुंदे ने, असी फिर इन्हां नूं ही वोट पा छड्डदे। गल हो रही सी चौधरी परवेज़ लाई होरां दी, जिहड़े साडे सूबे दे प्रधान ने। गुजरां वालियों निकल के वो टुर गए वजीराबाद। वजीराबाद दा जाके उन्होंने
ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਾਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕਾ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਸਨ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲਾ ਦੌਰ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਹਤਰਮੁਲ ਮੁਕਾਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੋ ਕਰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਕਾਮ ਕੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ, ਕਾਮ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਖੁਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਲ ਕਦਰੇ ਖੈਰ ਹੀ व ਸ਼ਰ ਹੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਵਦੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸਤਤਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਵਾਰਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਭਤਰੀਏ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਘੂਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। 176 ਸੀਟਾਂ ਵੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵਰਕਰ ਔਰ ਲੀਡਰ ਔਰ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਭਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਸਨ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੋਂ ਦਰਬਾਰੋਂ ਔਰ ਬੜੇ ਮੁਸੱਦਕਾ ਖੁਫੀਆ ਜ਼ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰਬ ਮਸ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੱਚਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ।
इन्ने को काम जेड़े ने ना जी उन्हां दा वो नोटिस नहीं लेंदे। बहरहाल अल्लाह पाक ने उन्हां कोलों शहर गुजरन वाले दे वास्ते भी कोई ना किसी माली मदद का किसी फंड का ऐलान करवाया तो ना उन्होंने गुजरन वाले नूं किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट दान किया। और सब तो वड्डा जुल्म और ज्यादती जिन्हें कि मैनू मजबूर किया कि अज मैं तुहाडे हजूर हाज़र हो के अपने दिल की भड़ास कढ़ां, वो प्यारिओ ये सी कि जदों बंदा उकतांदा है, हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठण वालियां भी फरमाया सी ना भई किनू हाल सुनावां दिल दा, कोई महरम राज नहीं मिलदा। ते अपने दिल दीयां जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने, अपनियां परेशानियां जिहड़ियां हुंदियां ने, अपने दुख जिहड़े हुंदे ने, वो भी प्यारिओ हारी सारी नूं ते नहीं ना सुनाए जांदे। वो किसे लगदे नूं सुनाईदे ने, किसे प्यारे नाल सांझे करीदे ने, किसे दर्दी दे नाल शेयर करीदे ने। ते तुहानूं असी अपना जानी जान समझने आ, इसलिए एक गल्लां तुहाडे हजूर कर रहे हैं कि चलो गुजरां वाले नूं कोई प्रोजेक्ट नहीं दिता, चौधरी साहब ने अल्लाह पाक किसे होर अजीम आदमी नूं इस मकसद दे वास्ते मुकर्रर कर देगा तो उहदे हथों अल्लाह पाक गुजरांवाला डिवीजन नूं भी बड़े बड़े वड्डे प्रोजेक्ट इंशाअल्लाह दुआ देगा। लेकिन चौधरी साहब नूं इस गल की जरूर तफ्तीश करनी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे मोहतरमुल मुकाम चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब नूं भी इस गल का जरूर नोटिस लेना चाहिए है कि गुजरांवाला मैडिकल कॉलेज ते टीचिंग हस्पताल दे जनाब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई होरां दे दौरे दे मौके दे उत्ते पंजाब दा सब तो वड्डा चौधरी आया है, तो गुजरांवाला दे सब तो वड्डे चौधरी उहदा इस्तकबाल करन लई गए ने। लेकिन उन्हां चौधरीआं नूं क्यों जलील किया गया, क्यों उन्हां दी तहकीर की गई, उन्हां नूं अंदर क्यों नहीं वड़न दिता गया। हालांकि एक मोहतरम पार्लीमेंटेरियन उथे CPO गुजरांवाला नूं एक SP साहब जिहड़े मौके ते मौजूद सन, तुहानूं असीं फुटेज दिखाने आ, प्लीज़ देखो तुसी। नहीं चुप नहीं करो, वो गलत तरीका है। हर कोई गल करना नहीं, मुतमैन गल कर रहे हैं। लाला जी गल सुनो मेरी, वकार साहब हम इनवाइटेड है, हमारी पार्टी 10-15 बंदे नहीं जान देंगे, सारी दुनिया अंदर चलेगी, सब बाहर रोक देते। वाह जी हेलो यार पर सारे टिकट होल्डर बाहर खड़े अंदर मानो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਰਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ चबला मारना जाएगा तो खा के नहीं कभी भी ये साडी इज्जत का मामला है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ DCO लो ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। एक मोहतरम
ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ MNA ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, MPA ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਬਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਫਾਕੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਕਰਮ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਕੀਰ ਔਰ ਤੋਹੀਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ PTI ਦੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ PTI ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਗੈਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ PTI ਦੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ, ASI ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਨੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਲਗਵਾਏ ਸਨ, ਪੋਸਟਰਸ ਲਗਵਾਏ ਸਨ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ PTI ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ MPAs ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ 176 MPA ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਚਲੋ PTI ਦੇ ਮੁਹਤਰਮਲ ਮੁਕਾਮ ਬਾਇਜ਼ਤ तमाम लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ तमाम ਉਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕ ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕਦਰ ਤਹਿਕੀਰ ਨੋ ਆਮੋਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਾਫ ਲੀਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਅਹਿਸਾਨ। ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਸ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ
ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਸਾੜ ਤਾਂ ਫੂਕਿਆ ਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਤੇ ਦੀਗਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਭਈ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਹਤ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵਣ। ਸਿਆਸੀ ਮਸਾਲਹਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ 176 ਮੈਂਬਰਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਕਾਬਰੀਨ ਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਅਮਾਇਦੀਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਰਦਾਨ ਦੇ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਐ ਤਾਇਰੇ ਲਾਹੂਤੀ उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਝੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚੋਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे वट में चल
ਹਾਏ ਚੱਲ